Hello friends, welcome to all. In the previous lectures, we have studied the radiation produced by two specific systems, oscillating electric dipoles and oscillating magnetic dipoles. So now I want to apply the same procedures to a configuration of charge and current that is entirely arbitrary. Okay, except that it is localized within some finite volume near the origin. So that is known as radiation from an arbitrary source. Okay, now we will see one figure, that is three-dimension figure. Three dimensions are x, y and z. This distance will be small r. Okay, here is the d to dash. Distance from origin is r dash, and this distance will be small r. Okay, so this is the area that is covered in this arbitrary source. Okay, now the retarded scalar potential is given by retarded scalar is given by V of r comma t is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 integral rho r dash comma t minus r upon c upon r d to dash. Okay, so this is the retarded scalar potential, and we can see that here is r and t are there, and what is the value of epsilon 0? Epsilon 0 is the permittivity of free space. Okay, and its value will be 4 pi into 10 raised to minus 7, and this is the rho of r dash comma t minus r upon c. We know the value of r. Okay, this is the value of r, and r dash, here we can see r dash. What is c? C is the velocity of light. Okay, so this is included in this equation. Now what is the value of r? R is equal to under root r square plus r dash square minus 2r r dash. Okay, this will be the value of small r, this r. Now as before, we shall assume that the field point r is far away. Here we can see this is the field point r. Okay, so it is far away from the origin in comparison to the dimension of the source. Okay, so this point is far away, so we can approximate, that is approximation 1, that is r dash is less than r. Okay, r dash is less than r. This is the first approximation. એટલે કે આપણે અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં પણ આપણે અલગ અલગ એપ્રોક્સિમેશન લીધા હતા, તો સેમ વે અહીંયા પણ આપણે એપ્રોક્સિમેશન અલગ અલગ લેવાના છે. એમાં પહેલું એપ્રોક્સિમેશન છે r dash is less than r. It means r dash is very small as compared to r. Okay, here also we can see that this is the value of r, this is the value of r dash. So r dash is very small as compared to r. Actually r dash is a variable of integration. So what is meaning of approximation 1? Approximation 1 means that
the maximum value of r dash as it ranges over the source. Okay, and is much less than r. That is, much less than means r dash is less than r. So on this assumption we can write r is approximately equal to small r in the bracket, small r in the bracket 1 minus r dash upon r square. સો અહીંયા આપણે કંઈ નથી કરેલું, આમાંથી આર ડેશનું જે હાયર પાવર ટર્મ છે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ અને આરને કોમન કાઢી લીધો છે, એટલે આપણને આવું ટર્મ મળે છે. ઓકે, પણ આપણે એકચ્યુઅલી રિક્વાયરમેન્ટ એની હોય છે 1/r ની, જે આપણે અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં પણ જોઈ ગયા છીએ. તો આના ઉપરથી આપણે 1/r લઈ શકીએ. કેવું મળે? ઇટ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 1/r ઇન ધ બ્રેકેટ, અહીંયા 1 પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ હતું તો અહીંયા શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે, r ડેશ અપોન r સ્ક્વેર. ઓકે, અને રો છે, રો એ શું બની જશે? રો that is rho of r dash comma t minus r upon c is approximately equal to rho r dash comma t minus r upon c plus r cap r dash r dash upon c. ઓકે, તો આ જે આપણને મળે છે એ શું મળે છે? રોની વેલ્યુ એ એપ્રોક્સિમેટલી આટલી થઈ જશે. પહેલાં કેટલી હતી? આટલી, આર ડેશ કોમા ટી માઇનસ આર અપોન સી, પણ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ કેટલી થઈ જશે? આર ડેશ કોમા ટી માઇનસ આર અપોન સી પ્લસ આર કેપ આર ડેશ અપોન સી. ઓકે, નાઉ એક્સપાન્ડિંગ રો એઝ એ ટેલર સિરીઝ. ઓકે, એક્સપાન્ડિંગ row as a Taylor's series. તો તમે સ્ટડી કરી ગયા છો ટેલર્સ સિરીઝ. આપણે જોઈએ ટેલર સિરીઝ આમાં કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકીએ. સો એક્સપાન્ડિંગ રો એઝ અ ટેલર સિરીઝ ઇન T about the retarded time at origin. Okay, so what will be T0? T0 is equal to t minus r upon c. Okay, so we can write the Taylor series that is rho of r dash comma t minus r upon c is approximately equal to what will happen? Rho of r dash comma t0 પ્લસ, હવે શું થઈ જશે? જો આ ટેલર સિરીઝ આપણે લખીએ છીએ, પહેલું ટર્મ આપણને આ રીતે મળે છે, બીજા ટર્મમાં શું થઈ જશે? રો ડોટ, એટલે કે આને ડિફરન્સિએશન ઓફ રો, એને આપણે રો ડોટ વડે, સિંગલ ડોટ છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, અહીંયા શું આવશે? આર ડેશ કોમા t0 અને અહીંયા એક ટર્મ આવે છે આર કેપ આર ડોટ અપોન સી. ઓકે, આ બીજું ટર્મ આવું આવશે. ત્રીજા ટર્મની વાત કરીએ તો શું થઈ જશે? 1/2 રો ડબલ ડોટ. ઓકે, અહીંયા સિંગલ ડોટ હતો એ શું થઈ જાય છે? અહીંયા ડબલ ડોટ આવી જાય છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા 2 ફેક્ટોરિયલ આવે છે, પણ 2 ફેક્ટોરિયલની વેલ્યુ 2 જ થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા રો ડબલ ડોટ અને આ જે છે આર કેપ આર ડોટ અપોન સી એનો સ્ક્વેર થઈ જશે. ઓકે, ત્રીજું ટર્મ કેવું આવશે? તો ત્રીજા ટર્મની અંદર આપણે ત્રીજા ટર્મની વાત કરીએ તો શું આવશે? 1/2 ફેક્ટોરિયલ હતું તો અહીંયા શું થઈ જશે? 1/3 ફેક્ટોરિયલ અને રો ટ્રિપલ ડોટ, એ 2 ડોટ હતા ટ્રિપલ ડોટ થઈ જાય છે, અને અહીંયા આર કેપ આર ડેશ અપોન સી નો ક્યુબ થઈ જશે પ્લસ અપ ટુ ડોટ ડોટ ડોટ. એટલે આ શું થઈ ગયું? આપણને ટેલર સિરીઝ મળી ગઈ. હવે આના પછીનું ટર્મ પણ આપણે એઝ્યુમ કરી શકીએ. શું હશે?
1/4 ફેક્ટોરિયલ રો 4 ડોટ આર કેપ આર ડેશ અપોન સી નો રેસ ટુ 4. ઓકે, એટલે આની 4 ઘાત થઈ જશે. તો એ રીતે આખી ટેલર સિરીઝ આપણે લખી શકીએ છીએ, પણ આપણે અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે we can afford to drop them. It means we can drop these higher power terms. Okay, તો એનું એપ્રોક્સિમેશન 2 આપણે લઈએ. ઓકે, તો શું થાય? that is r dash is less than c upon rho double dot upon rho dot. ઓકે, પછી c upon rho triple dot upon rho dot raised to 1/2. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આનું એપ્રોક્સિમેશન 2 લઈ શકીએ છીએ. For an oscillating system, each of these ratios of c upon omega and we recover the old approximation 2. એટલે કે આપણે આની પહેલાં જે ઓલ્ડ એપ્રોક્સિમેશન લીધેલું એને આપણે અહીંયા રિકવર કરી શકીએ છીએ. તો in general case it is more difficult to interpret this equation, but as a procedural matter approximation 1 and 2 amount to keeping only the first order terms in R. એટલે કે આપણે આની અંદર ફર્સ્ટ ઓર્ડર ટર્મ્સ જ રાખવાના છે, હાયર ઓર્ડર ટર્મ્સ છે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણી પાસે વીનું ઇક્વેશન છે. ઓકે, તો એ વીના ઇક્વેશનમાં આપણે વેલ્યુ મૂકવાની છે. કઈ કઈ વેલ્યુ આવશે? તો એક તો રોની વેલ્યુ આવશે જે આપણે ફાઇન કરેલી છે એ, અને બીજી વેલ્યુ કઈ આવશે? 1/r. તો રો અને 1/r વેલ્યુ છે એને આપણે ક્યાં પુટ કરવાની છે? વીના ઇક્વેશનમાં. ઓકે, તો અને સેકન્ડ ઓર્ડર ટર્મ છે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ તો આપણને મળશે v ઓફ r, t is approximately equal to 1/4 pi epsilon 0 r in the bracket the integral rho of r dash t0 d tau dash plus r cap upon r integral r dash rho of r dash t0 d tau dash plus r cap upon c dot d by dt integral r dash rho r dash t0 d tau dash. ઓકે, હાયર ઓર્ડર ટર્મને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી લીધા છે એટલે એ કંઈ આમાં લખવાની જરૂર નથી. તો ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રલ શું બતાવે છે? ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રલ છે એ સિમ્પલી ટોટલ ચાર્જ આપણને બતાવે છે. ચાર્જને આપણે ક્યુ વડે દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, કેપિટલ ક્યુ. સો ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રલ ઇઝ સિમ્પલી ધ ટોટલ ચાર્જ ક્યુ એટ ટાઈમ t0. અહીંયા જો આપણે ટાઈમ t0 આપેલો છે. Because charge is conserved, q is independent of time. Okay, q છે એ independent of time છે. The other two integrals represent the electric dipole moment at time t0. બીજા બે ઇન્ટિગ્રલ છે એ શું બતાવે છે? ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ એટ ટાઈમ t0. તો આપણે એવું લખી શકીએ v upon r, t is approximately equal to 1/4 pi epsilon 0 in the bracket q upon r પ્લસ આપણે હમણાં કીધું ને કે પેલું ટર્મ છે એ ચાર્જ જ બતાવે છે તો એને આપણે ક્યુ કહી દીધું. પછી આર કેપ ઇન્ટુ પી ઓફ t0 અપોન r સ્ક્વેર પ્લસ r cap p dot of t0 upon rc. બરાબર, આવા ટર્મ્સ આપણને મળશે.
In the static case, the first two terms are the monopole and dipole contributions to the multipole expansion of V. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે પેલા બે ટર્મ છે એ શું બતાવે છે, મોનોપોલ અને ડાયપોલ કન્ટ્રીબ્યુશન. કેની અંદરનું કન્ટ્રીબ્યુશન? તો મલ્ટીપોલ એક્સપાન્શન ઓફ વી. ઓકે, આનું મલ્ટીપોલ એક્સપાન્શન છે એમાં પેલા બે ટર્મ છે એ મોનોપોલ અને ડાયપોલ કન્ટ્રીબ્યુશન બતાવે છે. થર્ડ ટર્મ શું બતાવે છે? તો થર્ડ ટર્મ છે એ અહીંયા પ્રેઝન્ટ નથી. સો મીનવાઇલ ધ વેક્ટર પોટેન્શિયલ ઇઝ ગિવન બાય, ઓકે, આપણે જાણીએ છીએ વેક્ટર પોટેન્શિયલ એ આર કોમા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ ઇન્ટિગ્રલ જે ઓફ આર ડેશ કોમા ટી માઇનસ આર અપોન સી અપોન આર ડી ટો ડેશ. ઓકે, એની વેલ્યુ આપણને આ રીતે મળે છે. ઓકે, as you will see in a moment, to first order in r dash, it suffers to replace r by r in the integrand. ઓકે, તો આપણે એપ્રોક્સિમેટલી આવું લખી શકીએ, a of r comma t is approximately equal to mu 0 upon 4 pi r integral j of r dash comma t0 d to dash. ઓકે, એપ્રોક્સિમેટલી આની બરાબર આપણે આવું ઇક્વેશન લખી શકીએ છીએ. હવે આવું આપણને મળી જાય. તો આ જે વસ્તુ બતાવે છે એ શું છે એકચ્યુઅલી, અને અહીંયા જે આપણે લખીએ છીએ જે શું છે, તો વોલ્યુમ કરંટ ડેન્સિટી છે જે, બરાબર, અને ઇન્ટિગ્રલ ઓફ જે ઇઝ ધ ટાઈમ ડેરિવેટિવ ઓફ ડાયપોલ મોમેન્ટ. જેનું ઇન્ટિગ્રલ છે એ શું બતાવે છે? ટાઈમ ડેરિવેટિવ ઓફ ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો આપણે આવું લખી શકીએ, ઇટ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ ઇન્ટુ પી ડોટ ઓફ t0 અપોન આર. ઓકે, તો આપણને અહીંયા મળી જાય છે કેની વેલ્યુ? એની વેલ્યુ મળી જાય છે. હવે શું કરવાનું છે આપણે? તો હવે આપણે જોવાનું છે ફિલ્ડ. ઓકે, વી મસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ ધ ફિલ્ડ્સ. ફિલ્ડ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે, તો એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે. તો once again we are interested in the radiation zone. What is radiation zone? That is in the fields that survive at large distances from the source. Okay, એને આપણે radiation zone કહીએ છીએ. So we keep only those terms that go like 1 upon r. એટલે કે હાયર ઓર્ડર ટર્મ છે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરવાના છે, ડિસ્કાર્ડ કરવાના છે. એટલે એપ્રોક્સિમેશન 3 ની વાત કરીએ તો શું આવશે? ડિસ્કાર્ડ 1 upon r square terms in electric field E and B, magnetic field B. ઓકે, તો શું મળશે આપણને? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square r cap. તો હવે શું કરવાનું છે? The radiation comes entirely from those terms in which we differentiate the argument t0. So we can write here del t0 is equal to minus 1 upon c del r.
it is equal to 1 minus 1 upon c r cap, minus 1 upon c r cap. So and hence del v is equal to શું લખી શકીએ આપણે? See, it is approximately equal to del 1 upon 4 pi epsilon 0 r cap p dot t0 upon rc. Okay, now it is also equal to approximately equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 in the bracket r cap p double dot of t0 upon rc. આવું આપણે એ લખી શકીએ અને અહીંયા ઇન ધ બ્રેકેટની બારે શું હશે? ડેલ t0. આના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 upon 4 pi epsilon 0 c square in the bracket r cap dot p double dot of t0 upon r into r cap. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આનું ડેલ વી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સિમિલરલી આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ડેલ ક્રોસ એ. ઓકે, તો ડેલ ક્રોસ એ છે એ આપણને મળશે, ઇટ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ આર ઇન ધ બ્રેકેટ ડેલ ક્રોસ પી ડોટ t0. ઓકે, આ રીતે આપણને મળે છે. જો આમાં આપણે એપ્રોક્સિમેશનનો યુઝ કરેલો છે, એટલે કે હાયર ઓર્ડર ટર્મ છે આર સ્ક્વેરના, એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરેલા છે. તો આપણને શું મળશે? આના બરાબર મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ આર ઇન ધ બ્રેકેટ ડેલ t0 ક્રોસ પી ડબલ ડોટ ઓફ t0. બરાબર, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલ ટુ માઇનસ મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ આર સી in the bracket r cap cross p double dot of t0. ઓકે, તો આ રીતે આપણને ડેલ ક્રોસ એની વેલ્યુ મળે છે. તો હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E આપણને મળશે, કેવું મળશે? electric field E of r comma t is approximately equal to mu 0 upon 4 pi r in the bracket r cap dot p double dot, okay, into r cap minus p double dot. So it is also equal to mu 0 upon 4 pi r, and in the bracket this dot product will be r cap cross p double dot. Okay, તો આ રીતે આપણને E ની વેલ્યુ મળશે. સેમ વે આપણે બી ની વેલ્યુ કઈ રીતે મળે? બી ઓફ આર કોમા ટી ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ માઇનસ મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ આર સી ધ બ્રેકેટ આર કેપ ક્રોસ પી ડબલ ડોટ. તો આ રીતે આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઈ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બીની વેલ્યુ આપણને મળે છે. એ કઈ રીતે મળે છે? તો એક તો ડેલનો ડોટ પ્રોડક્ટ અને ડેલનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ આપણે કરીએ છીએ, એને આપણે યુઝ કરીને આનો આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ.
તો આ ટોટલ આપણી જે વાત થઈ એ ટોટલી આની ડેરિવેશન આપણને મળી જાય છે. દેટ ઇઝ રેડિયેશન ફ્રોમ એન આર્બિટ્રેરી સોર્સ. થેન્ક યુ.